ටෙක්නිකල් එක තිබ්බෙම නැහැ. ඒවට අයිති එකක් තිබ්බේ නැහැ. වෙබ්සයිට් එක නම් දැක්කම ආස හිතෙනවා. This is a new experience where we can virtually learn, interact with people. A very good evening to all of you to the most awaited night of all, NeoCosmo 2021. I would like to invite our dear President, Mr. Sanjul Senaveera, to welcome you all on behalf of the Foundation of Astronomical Studies and Exploration. As the President of Foundation of Astronomical Studies and Exploration, it is with great honor I welcome all the participants of NeoCosmo 2021 and all the present and past members of FACE to the final round of the scavenger hunt of NeoCosmo 2021. For 12 years, we were able to accomplish our mission through workshops, astronauts and public sky observation camps and many more. COVID-19 was actually a challenge for us, but we were able to come up with virtual solutions. We were able to conduct online webinars, online lecture series and online workshops. And most importantly, NeoCosmo 2020 was one of the best solutions we found for the COVID-19 pandemic. NeoCosmo 2021 is the second installment of the first ever virtual astronomical scavenger hunt in Sri Lanka. Actually, we saw your enthusiasm through the selection round. That was the very reason that we decided to extend the number of finalists. Wish you all again very best of luck and happy hunting. Thank you. මීළඟට අද පැවැත්වීමට නියමිත තරංගාවලියේ නීති සහ රෙගුලාසි පිළිබඳව ඔබ දැනුවත් කිරීමට මේ ආරාධනය සංවිධායක කමිටුව නියෝජනය කරමින් ශමුදිත කැකුලාවල, තරිඳු විජයකොන් සහ මලිති ඉලංගසිංහට. Good evening, everyone. I will be reminding you of the rules and regulations and the proceedings of today's finals. හැම ටීම් එකක්ම Zoom breakout room එකට දාන්න. ඒ වගේම තරංගය අතරතුරේදී හැම ටීම් එකකම මෙම්බර්ස්ලා ඔක්කොම Zoom breakout room එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඒ වගේම ක්විස් එක යන්නේ NeoCosmo official website එක හරහා. සිලෙක්ෂන් රවුන්ඩ් එකේදී අපි ඔයාලට ඉවලා තියෙන login details පාවිච්චි කරලා මේ පාරක් website එකට log වෙන්න. I humbly invite our patron, Ms. Lasni Dudhi Bashika, to officially launch the NeoCosmo scavenger hunt. ස්තුති කතාව කිරීම සඳහා ආරාධනා කර සිටිනවා අප සංගමයේ ලේකම් සන්දීපනේ දිසානායක සොයුරි. A very good evening to all of you, dear brothers and sisters. As the secretary of the club, I consider it has a great pleasure to address this distinguished gathering. At the same time, let me pay my gratitude to all the individuals who supported us to make this a reality. I would like to give my uttermost gratitude to all the members of the advisory board for being there with us whenever we need your support. NeoCosmo 21 would definitely not be a reality if it was not the participation of you, dear brothers and sisters. On behalf of the organizing committee, I would like to thank all the participants for their valuable participation. Hope you will enjoy and get a novel experience from this scavenger hunt. So, dear brothers and sisters, let's begin the battle. Happy hunting and good luck. Thank you very much. අපි අද අපේ රාජකීය විද්‍යාලයේ පස්සේ අපේ කණ්ඩායමේ පස්සේ හසුදානම් ඕගොල්ලන්ට ඒකට අදාළ කරුණු පහක් පිළිබඳව විස්තර කරන්න. ඔක්සිජන් සැපයීමට ඔක්සිජන් ටැන්ක්ස් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. heat products වලට convert කරලා
සෝල එක පාවිච්චි කරන්න බෑ මොකද සෝල් සිස්ටම් එක එළියේ තියෙන්නේ. Vegetable production system, this VEGI, is the one of the technique used by the NASA astronaut also. ද්‍රවයක් පාවිච්චි කරනකොට වතුර බොන එක වගේ හරි ප්‍රමාණයි. ඒ නිසා මේකත් ලොකු ප්‍රශ්නයක්. So the first challenge we faced was difficult to move. ඉන්ටර්ස්ටෙලා වගේ ගොඩක් long range ස්පේස් ට්‍රැවල්ස් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒවට ප්‍රධානම ගැටලුවක් වෙලා තියෙන්නේ කොස්මික් රේස්. කක්ෂීය දත්තත් එක්ක MV වර්ගයේ බෙදීම ආර විදියට ගන්නට පුළුවන්. Blood circulation, we need that, we know that like gravity is kind of essential thing. So how do you overcome that? ඒ වගේ දෙයක් අපි ස්පේස්ෂිප් එකේ කොහොමද කරන්නේ? අපි ශුන්‍ය ගුරුත්ව තත්ත්වයක් යටතේ ඉන්නවා. එතකොට දවා කිව්වා අපේ දෛනික වැඩ කටයුතු වලට බාධාවක් කියලා. Then we can use as a internal model directly. We can't use, but after proper treatment of some sort. Nano technology පාවිච්චි කරලා පොඩි net එකක් වගේ හදලා ෆිල්ටර් කරන්න පුළුවන්. කොලෙජ් ටීම් එක්ලිප්ස් කියන කණ්ඩායමෙන් අපි ඇත්තට මේක හොඳ අත්දැකීමක් වුණා. මොකද මෙහෙම කලින් අපි කිසිම ක්විස් එකක් කරේ නැහැ. ඉතින් මේ ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක සම්බන්ධතා ඒක නම් සුපිරියටම තිබ්බ. ඒ කියන්නේ කිසිම ඩිලේ එකක් නැහැ. ඔක්කොම ගානට වෙලාවට වුණා. කිසිම අර ප්‍රශ්න වලින් මුකුත් ඉෂුස් ආවෙත් නැහැ. ක්‍රියේටිව් තින්කින් ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නත් පුළුවන්. කියන්නේ ඉස්සරහට න්යා ෆියුචරිස්ටික් මයින්ඩ්ස් න්යා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි යන හැම ක්විස් එකකම වගේ මොකක් හරි ලොගින් ඉෂුව එකක්, වෙබ්සයිට් එකේ ප්‍රශ්නයක්, මොකකින් හරි අඩුම තරම් ප්‍රශ්න 5ක් 10ක් වගේ එනවා අපිට හදා ගන්නවා කියලා. ඒත් මේකේම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගනයිසින් නම් හොඳයි. මේ හොඳම ක්විස් එකක් මේ වෙනේවට වඩා ගොඩක්ම විශේෂයි. මේ thank you organize කරාට. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එකම සුපිරි. වෙන සමහර ක්විස් වල අර කිව්වත් වගේ පැයක් විතර පොඩක් වෙලා තමයි පටන් ගන්න. පැයක් විතර පොඩක් වෙලා තමයි ඉවර වෙන්නේ. මේක ටයිම් මැනේජ්මන්ට් හොඳටම තිබ්බා. වෙබ්සයිට් එක දැක්කම ක්විස් එක ලියන්න ආසයි කියලා. එහෙම එකක් මම තිබුණේ අපි වෙලාවටම බ්‍රේක් අවුට් රූම් එකේ තියා ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන අර මම අපි ඩිස්කනෙක්ට් නැත්නම් ඇත්තටම ක්විස් එක හොඳයි. මේ ස්ටෝරි ලයින් එකකුත් තිබ්බා. ක්‍රියේටිව් මේ ක්විස් එකක් කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් තිබ්බා. මේ ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි වගේ සයිට්ස් උත් තිබ්බා. ඕවරෝල් ගත්තම ක්විස් එක ස්ටෑන්ඩඩ් සහ මේ ගොඩක් ක්‍රියේටිව් හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා. මේ ඕගනයිසින් වලවත් අපිට කෝඩිනේට් කරන්න වූ අයිලක්කනත් හරිම හොඳයි. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. එක්ස්පීරියන්ස් එක නම් සෑහෙන වටිනවා. අපි දන්න දේවල් වලින් එහාට සෑහෙන ගොඩක් දේවල් තිබුණා. ඇස්ට්‍රෝබයොලොජි වගේ කියන්නේ වෙද්දට නැති සබ්ජෙක්ට්ස් අපිට නිකන් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් සබ්ජෙක්ට්ස් ගොඩක් තිබ්බා. ඔන්ලයින් ක්විස් එකක් කරද්දි ගොඩක්ම මේ ප්‍රශ්න එන එක අපි ගොඩාක් දැකලා තියෙනවා. උනාට ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ නැතුව ඉවර මුලින් ඉඳන් ඉවරනකම්ම ගිය හරියට එක විදියටම ගියපු එකම මේ ක්විස් එක කියලා කියන්න පුළුවන් මේ දැකපු ක්විස් වලින්. මෙච්චර කල් කරලා තිබ්බ විදියට වඩා ඉතාමත් කියන්නේ තේරුම් ගන්න ලේසි. අපි කොහොමද මේ කරලා දාන්න ඕනේ කියන එක ඒ ඔක්කොම පැහැදිලිවම තිබ්බා. එතකොට අර කියන්නේ හැමෝටම පේපර්ස් කියන්නේ අර වෙන වෙනම නැතුව හැමෝටම ඉන්ටරැක්ට් කළා කරන්න තිබ්බ එක හැමෝටම බෙදාගෙන කරන්න තිබ්බ එක වටිනවා. ටෙක්නිකල් ලෙවල්ස් අඩුවෙන්ම ආපු ක්විස් එකක්. මේ මුල් රවුන්ඩ්ස් වලින් නම් බෝරින් වුණේ නැහැ අන්තිම වෙනකම්ම. ඇත්තටම ගොඩක් සතුටින් කරා. ඔය මේ තව දෙයක් කියන්න ඕනේ මේ ඕගනයිසින් කමිටි එකක් තිබ්බ කනෙක්ෂන් එකක් ගොඩක් හොඳයි. අපිට කලින් ක්විස් වල වෙන එකක් තිබුණේ නැහැ. අපිට ඒක ගොඩක් ලේසි වුණා සහ අපිට පුදුම ඒකට නියමයි. අර ප්‍රැක්ටිකල් පැත්තට ගොඩක් මේ සාමාන්‍යයෙන් වැඩි ප්‍රශ්න ගොඩක් අහලා තිබ්බේ. කියන්නේ මේ පාඩම් කරලා ලියන්න නැතුව ටිකක් හිතන්න තිබ්බා. You could see an astronomical society where we can even join in the future and take part in it. We got to know that such a organization exists. Learned many new things, faced many challenges. Through this COVID-19 pandemic, this is a great method to make us participate in these competitions. The program was fun, exciting, and also kind of challenging, but we enjoyed it nonetheless. It was a great help. We learned a lot of things, various experiences and challenges. So I'm looking forward to be joining the future programs they organize. So thank you once again.